ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи шуморо ба тамошои бозии якуми даври 12-уми рақобатҳои лиги олии мамлакат оид ба футбол даъват мекунем. Акнун марҳилаи дуввум оғоз мешавад, марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол ва бозиҳои даври якуми марҳилаи дуввум имрӯз пагоҳ ва рӯзи дигар баргузор хоҳанд шуд, яъне рӯзҳои 28, 29 ва 30 июн. доир мегарданд ин рақобатҳои ҷолиб ва диданӣ ва акнун бозиҳои марҳилаи дуюм ҳам дар чемпионати Тоҷикистон оғоз мешаванд. тавре маълум аст, марҳилаи аввал ба анҷом расид ва марҳилаи аввал ки 11 давро дар бар гирифт ба хотимаи худ расид. инҷо дастаи вахш дар экрани мо шумо қарор мегирад. бозӣ маҳз дар варзишгоҳи вахш баргузор мешавад дар майдони хонагии ин тим ва ҳайати захиравии дастаи мазкур ҳам ба мо шумо пешниҳод карда мешавад ки ин футболбозон метавонанд аз байни бозигарони эҳтиётӣ ворди майдон бигарданд ва дар рафти рақобати имрӯза бозии худро хеле ва хеле беҳтар бинамоянд. ҳамчунин он нафароне ки масъулони дастаи вахш ба ҳисоб мераванд, ҳар яке аз онҳоро ман албатта ба шумо шинос хоҳам кард. ин бошад дастаи регар тадаз, ҳайати асосӣ он мебошад барои бозии имрӯза ва бозигарони хуби ин даста, легионерони ин тим ва албатта онҳое ки беҳтар шумурд Зайниддин Раҳимов дар рақобати имрӯза вориди майдон ҳастанд. ҳамчунин бархе аз футболбозоне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд ӯ метавонанд бо дастур ва тавсияҳои Зайниддин Раҳимов вориди майдон бигарданд, онҳо ба мо нишон дода мешаванд. ин бозӣ албатта барои ҳар ду даста муҳим маҳсуб мешавад. марҳилаи дуввуми чемпионатро оғоз кардан бо ғалаба хеле ва хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Бахтиёр Комилов бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад ва акнун баъд аз чанд лаҳза ӯ метавонад садои шаки худро баланд бигардонад ки аз оғози ин рақобат мо шуморо хабардор хоҳад кард. мухлисони содиқи дастаи регар тадаз ҳам дар шаҳри бохтар қарор доранд. бозии мазкур онҳо тамошо мекунанд ва дар ҳамин фурсат акнун ман ба шумо ҳайати асосӣ ва ҳайати пурраи ҳар ду дастаро шинос хоҳам кард ва метавонем оғоз кунем аз дастаи вахш, чун мизбон дар рақобати имрӯза маҳз дастаи вахш ба ҳисоб меравад. дарвозабон рақами 1 Сардор Кобулҷонов, баъдан футболбозони дигари дар майдон буда рақами 17 Хушвақт Миров аст, рақами 74 Бекмурод Ҳаитов, рақами 99 Никита Петерман, рақами 4 Ҳайдар Сатторов, дар рақами 7 Сонатолло Исмоилов бозӣ мекунад, рақами 8 Салоҳиддин Эргашев, рақами 77 Саид 8 Шӯҳрат Элмуродов, рақами 7 Шарафҷон Солеҳов, рақами 17 Ҳоҷиакбар Узоқов, дар 34 Опонг Ҷонсон бозӣ мекунад, рақами 9 Вадво Фримпонг аст ва Зайниддин Раҳимов бошад самурабии дастаи регар тадаз аст. хуб, ҳама чиз омода аст барои шурӯъ шудани ин рақобат, вале то ҳанӯзам садои шаки доварро аз оғози ин рақобат нашунидаем ва баъд аз иҷозаи комиссари бозӣ довар ҳам метавонад садои шаки худро баланд бигардонаду бозиро оғоз созад. бозигарон дар майдон бекор намеистанд, онҳо ҳаракатҳои худро содир мекунанд то баданашон гарм бошад ва барои бозии имрӯза албатта онҳо омода бошанд то дар рафти ин рақобат осебҳо ҳам набардоранд, агар албатта бадани онҳо ба пуррагӣ омода набошад барои ин рақобат. маълум аст ки ин ба чӣ оварда расонида метавонад. хуб, биёед акнун довари бозии имрӯзаро ҳам ба шумо ошно бинамоем ки дар рафти рақобати имрӯза дар бозии дастаи вахш ва регар тадаз довари асосӣ Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб аст. ба ӯ кӯмак мерасонанд Сорбон Аҳмадзода
شهزاده و طاهر بهرام، اونها هم هر دو از شهر کلوب می باشند. داور احتیاطی رستم نورمتوف است و این زمان در اکران ما شما قرار داشت از شهر دوشنبه. همچنین در بازی مذکور نظام خود سیستم وار کار خواهد کرد. خورشید دادوبایف در اوجه وار نفر اساسی می باشد و با او کمک خواهد کرد در اونجا خسروی صدیق زاد. بعداً ناظر داوران سفر محمد شایمردانوف است از خراسان و کمیسر بازی سبحان شودیف از شهر دوشنبه می باشد. در اینجا با ما همچنین نیکول رازرویچ هم نشان داده شد که در ورزشگاه قرار دارد. بازی را می تواند سمربی دسته استقلال هم از نزدیک تماشا بنماید. خوب، تا هنوز هم برای بازی برای آغازیان اجازه نگرفته است بختیار کامیلوف. از روی نقشه باید رسا ساعت 5:30 بیگاه، یعنی 4 دقیقه پیش صداشک داور بلند شد و بازی آغاز می‌یافت. بازیکنان ذخیروی دسته گرفتده از الچیبک رشیدبکوف که در آغاز موسم جاری پیوست به این دسته. همچنین خورشید تیمور جورایف. این بازیکنان قبلا البته در دسته دیگر در کلوب مرکزی ورزش ارتش بودند و همدیگر را خیلی خوب میشناسند. همچنین اونجا باز چند فوتبال بازی دیگر هم قرار دارند، از جمله فیروز بابیف که در بازی امروز در هیئت ذخیروی قرار گرفت و از آغاز موسم باشد میتوان گفت که فوتبال مذکور بسیارتر در هیئت اساسی هم موقع خود را پیدا میکرد. خب، توپ با مرکز میدان آورده می شود. این یک نشانه خوب است. دروازه‌بان آماده هستند برای آغاز رقابت. بختیار کامیلوف میگوید که خوب رفتن لازم نیست، باید بازی آغاز شود و همین طریق دوستان ارجمند صداشک داور بلند می‌گردد. بازی دسته‌های وحش و رگارتاد از دور 12 لیگ عالی مملکت آغاز می‌گردد. این دور اول در مرحله دوم چمپیونات میباشد که مرحله اول علاقه به انجام رسید و در رفته دوری مذکور دور 12 بازی جالب ما شما رو انتظار هستند، از جمله رقابت دسته‌های روشن و برقچی که بعد از شامگاهی آغاز می شود. یعنی این زمان معلوم شود که ورزشگاه مرکزی شهر کلوب آماده است برای قبول کردن بازی‌ها در شامگاهان. نورافکن‌ها نصب کرده شدند و همچنین باز دو رقابت دیگر پگاه برگزار می شوند. اسخط بر مقابل خوجند بازی خواهد کرد. این دربی خواهد بود. بعد از این کوکتوش و حاصلات به میدان رقابت وارد می‌گردند. طبق نقشه این بازی هم صورت میگیرد، ولی تا مستقدیر دست کوکتوش معلوم نیست، یا مغلوبیت تکنیکی داده می شود یا شاید دست کوکتوش به میدان وارد بگردد. بعدا روز 30 یون باشد کلوب مرکزی ورزش ارتش بر مقابل پنشیر بازی خواهد کرد و اسروشن باشد بر مقابل استقلال. باید وارد میدان میگردید، ولی بازی مذکور هم با وقت دیگر گذرانیده شد. رقابت دستهای استروشن و استقلال در این دور برگزار نخواهد شد. یعنی در مجموع ما 5 بازی را خواهیم دید و بازی ششم به وقت دیگر گذرانیده شده است. در تا عقیب پس به خط حمله رسانیده می شود. امکانیت خیلی خوب برای ضربه زنی، ضربه و چگونه امکانیت عالی بود. خیلی زود کاروبار رو آغاز کردند بازیگران دسته وحش. یک ضربه خیلی خوبی مانوئل مواننگو با پای چپ به طرف دروازه، ولی کمی پهلوتر از دروازه توپ از میدان بیرون می شود.
متوجه میشویم به همین فرصت چگونه فریمپونگ حرکت خود را ادامه داد و اشاره میگردد که قاعده بازی را اینجا ویران کرد بر ضد فریمپونگ حیدر ستارو. یک بازیگر دیگر در سریگرد از هم آسیب میبردارد. این شهرت المرادوف است، بازیگر خط نیم حمایه مرکز. در بازی دور گذشته هر دو دستان توانستند غلبه خود را به دست آورند. در بازی دور 11 اونجا رگارتاداز در سفر با استرافشان بازیش را برگزار نمود و توانست با حساب 1-0 غلبه خود را به دست آورد. رقیب دسته وخش باشد در دور گذشته دسته حاصلات بود و فوتبالبازان وخش با حساب 4-2 توانستند در آن دیدار غلبه مهم خود را به دست آورند. وضعیت استانداردی ژوزه فیومبا در نزد توپ قرار دارد. ارسال لیوبا داخل جریمه‌گاه ولی خیلی بلند اجرا کرده می شود. اینجا هیچ کس به توپ نرسید غیر از دروازه‌بان و مجبور شد توپ به توپ برسد. در عکس حال توپ وارد دروازه او می شد. از پرسینگ نه انقدر درست برآمدن فوتبالبازان وخش عموما در این سمت بازی در این جدای بازی دسته وخش بازی این تیم بهبودی را طلب میکند، یعنی اونها درست از پرسینگ برآمدن نمیتوانند و هر دسته که در رقابت با دسته وخش به میدان رقابت وارد میگردد دو پرسینگ فعال استفاده کرده میشود. در این صورت مشکلات دسته وخش آغاز میگردند، اونها نمیتوانند با پاس‌های کوتاه و میانه هنگامی که دسته رقیب اونها را در یک کنج میدان جوس میکند نمیتوانند بیرون بگردند و پرسینگ رقیب را شکستن برای دسته وخش خیلی مشکل است. این را در بازی قبلی هم مشاهده کردن آسان بود و اگر در همین جدای بازی قیاس کنیم با دسته رگارتاداز اگرچه در بربود و در شکست دادن پرسینگ رقیب یکی از بهترین ها نباشد، اما از زوده این کار میتوان گفت تنازع میبرد. وضعیت 90 استاندارد شهرت المرادوف در نزد توپ قرار دارد. اینجا موقع ضربه زنی نیست، مسافت ها دروازه خیلی دور است، از این لحاظ پرتاب را به طرف جریمه‌گاه انتظار می‌شویم. شهرت المرادوف هم دستای خود را منتظر می شود و موقع های آنها را در داخل جریمه‌گاه لکه مشاهده کرد، ولی کلان به طرف دیگر پرتاب خود را اجرا میکند شهرت. پرتاب کنار این آغاز حمله نوبتی دسته وخش است که بازم توسط کنار چپ باید ادامه میافت، ولی بازم فوتبالبازان وخش توپ را از دست میدن. به حمله متوجه میشویم پرتاب به کنار ارسال به داخل جریمه‌گاه، توپ به جریمه‌گاه نرفت و این به عکس العمل دسته وخش آورده میرساند. پرتاب به کنار اینجا ناقدر درست بازی کرده شد، توپ به سنت الله عزیزوف نآمد. شرفجان صالحوف پاسیو چون این اشتباهات در جای فوتبالبازان هر تیم خیلی زیاد دیده میشوند. هنگامی که توپ زود از یک دسته و دسته دیگر میگذرد، این معنای اون را دارد که درست و دقیق فوتبالبازان توپ را به هم دیگر نمیرسانند و توپ را یکی از دسته ها نمیتواند در اداره خود قرار بدهد. ارسال به خط هجوم واننگا به مرکزی میدان می آید و اینجا اولین کارت زرد را خواهیم دید. واننگا همین طریق توپ خورده میتونه تا دوشنبه برسد. ولکه دوبار هم قاعده بازی را ویران شده حساب کرد. کاسیم سومان اولین نفر می شود در رفت رقابت موزه با کارت زرد او را دوبار جزا می دهد.
базали стандарти ба нави футболбозони дастаи бахш ҳамон мавқеъе ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз онҷо саидшоҳ бозоров омодааст та тӯбро ба бозӣ дарорад. инҷо бахтиёр комилов ба назди монитори вар меравад барои дидани ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва шояд онҷо корти сурх ҳам нишон дода шавад. فکر دارم از به همین خاطر این زمان داور بازی با نزد مانیتور سیستم وار می رود. خوب متوجه می گردیم. اینجا حتی گپ سر دیگر چی می رود؟ کسیم عثمان نه بلکه بازیگری دیگر، بازیگری رقم 5. بله کسیم عثمان قاعده بازی را ویران کرد و این قاعده ویران تا کدام اندازه درست بود، یعنی اینجا لایق کارت زرد است یا کارت سرخ. پایم واننگو پخش کرده شد، یک پا هم نه دو پایو. بارگاه این وضعیت را متوجه می‌گردیم. شده کنید یک و بعدا در نوبت دوم همچنان می‌نماید که رسید و در حالت دوم هم بله پای واننگ رو پخش کرد کسیم عثمان. خیلی زیاد بختیار کامیلوف این حالت را متوجه گردید و اکنون او آماده است تا قرار خود را برآورد، یا قرار خود را دیگر میکند یا قرار خود را دیگر نمیکند. خب همون طوری که کارت زرد نشان داده شد شاید همون طور این قرار باقی ماند، یعنی قرار به تغییر است، کارت زرد و همون کارت زرد. کسیم عثمان یک کارت زرد برای یک پای و یک کارت زرد دیگر برای یک پای دیگر نشان داده شد. واننگو بود که مجبور کرد کسیم عثمان را برای چنین قاعده کنید. دقل دوباره به نظر مانیتور وار رفت این حالت را متوجه گردید و به خلاصه آمد که قراری درست است، کارت زرد رو نشان داده است و قرار دیگر نمی شود. یعنی این قاعده کنی ارزنده کارت زرد است و شدیدیت اون درجه یا جدیت اون با کارت سرخ نمی ارزد. حمله نوبتی کوادا فرمپون گیرسال با عقیب بختیار قلندرов ضربه به خط هجوم میزند.
کوشش نوبتی امکانیت ضربه زنی هم تا اینجا وجود داشت ولی جانسون و پونگ موقع ضربه زنی رو استفاده نکرد. پس به عقیب پرتاب طویل با خط هجوم روان کرده می شود و اینجا دروازه‌بان اولین شده توپ رو میگیرد. سردار کابول جانوف. قاعده باز اینجا در هجوم ویران کرده می شود. از خط دفاع با حمله نوبتی میگذارم فوتبالبازان نیوخش توسط کناری راست این حمله میتواند جریان داشته باشد ولی توپ از میدان بیرون شده است. پس با خط هجوم شرایط المرادوف مبارزه میبرد. بعدا شرفجان صالحوف هم به مبارزه همراه گردید در پرسینگ شرکت کردن این فوتبالباز و در نهایت توپ در مرکز میدان گرفته می شود. پس به عقیب عبدالخالق قلیموف و اینجا یک اوت دیگر خواهد بود. هجوم نوبتی از پا افتید اوپونگ جانسون ولی قاعده بازی بر ضدش ویران شده است. پیش از بازی دور گذشته یعنی در دور دهم دسته های مذکور نتیجه های دلخور با دست آوردن نتوانستند سر اول بهمین هجوم متوجه نگردند. دسته وحش در حمله قرار دارد. ضربه به طرف دروازه و این ضربه در نتیجه صدگذاری برطرف کرده شد. ضربه صلاح‌الدین ارگاشف بود. حمله میتواند ادامه یابد. پرسینگ فوتبالبازان شهر باختر تلاش میکند سعید شاه بازاروف ولی دوباره گرفتند شاگردان زیندین رحیموف و میتوانند به حمله گذارند اگر پاس رو اونجا درست‌تر میرساند عبدالخالق قلیموف. حمله نوبتی باز ارگاشف با توپ ارسالی و به کنار هجوم خوب سنت الله عزیزوف با عقب حرکت میکند. پاسیو و این وضعیت برطرف کرده می شود. هجوم جوابی فوتبالبازان دسته رگارتادا آغاز می شود. شرایط المرادوف و اکنون نوبت هجوم فوتبالبازان شهرترسوزاده بود. اینجا شرفجان صالح در کنار کوشش کرد برای ادامه دادن این هجوم.
دروازه‌بان به خطا اینجا بازی میکند. ارسال به خطی حمله. حرکت به طرف مرکز، پاس به داخل جریمه گاه. این شرفجان صالحов بود که برتن اصول بازی کرد. شاید همه ضربه را انتظار داشتن ولی او یک پاس پنهانی داد. خداداد اوزاخov توسط کنار چپ با حمله میگذارد. او نزدیک میشود به جریمه گاه و این وضعیت را برطرف کردن توانست عبدالخالق علیمov. ارسال به داخل جریمه گاه. امکانیت است اینجا. همه اشاره اون را دارن که تو به دست فوتبالبازی دسته ریگارتا داز رسید ولی دوباره آرام است. جوزه پوپونگ پاسیو به کنار میدان. آواز مخلصان بلندتر میگردد. فریمپونگ ارسال کواد و به خط هجوم کوشش میکند. حاجی اکبر اوزاخov ارسالی به طرف جریمه گاه و توپ به حملهگر نمیرسد. سایشا بازارов پاسیو به کنار. خداداد اوزاخov سنت الله اسماعیلov پاسیو به کنار. سنت الله عزیزov اکنون پرتاب نوبتی به کنار رسانیده می شود. حمله خوب فوتبالبازان وحش ولی توپ را از خود دورتر گذاشت. فوتبالبازی این تیم خوشوقت میرفت. برای همینم این حمله نانقدر خوب جریان گرفت. بارگر همون وضعیت به ما نشان داده می شود. در مرکز توجه اینجا قرار می گیرد عبدالخالق علیمov. بار دیگر بیاید متوجه بگردید از این نوار. اینجا طور اشاره کردیم وار کار میکند. میتوانند از حجره ویدیو داوران به داور اساسی رقابت بختیار کامیلوف اشاره هایی بگردند و او میتواند اساس واقعی پنالتی گذاشتن را داشته باشد. اگر خود به نزد مانیتوری وار برود برای تماشای این حالت، خودی عبدالخالق علیمov اشاره میکند که خود را هنگامی که به زمین هوا داد دستش به بدن یا جفت نگاه داشته شده بود ولی لحظات تکراری و وار همه این حالت ها را می توانند به ما نشان بدهند. رسش توپ به دست جای بحث ندارد. توپ رسید به دست ولی از روی معیار و کریتریا هایی که قاعده و قانون فوتبال طلبات اون را دارد اکنون باید قرار خود را برآورد. حرکت دست به جانب توپ بود نبود، با دست خود بدنش را کلان کرد یا نکرد. عبدالخالق علیمov همه این چیزها را باید به نظر گرفته داور رقابت امروزه خلاصه آخرین خود را برآورد در مورد همین حالت پنالتی گذاشته شود یا پنالتی گذاشته نشود. کمک وار در بازی امروز خیلی زیاد لازم شد. در یک حالت احتمال کارت سر بود، اینجا احتمال پنالتی
در هر دو وضعیت برای بازیکنان دسته رگارتادا از این حالتها جهت منفی را نشان می‌دهد. چند مرتبه و چندی مرتبه ها این حالت را تماشا میکند. داور این رقابت تا در برآوردن قرار با اشتباه راه ندهد. ما از چنین وضعیت ها، ما از چنین حالت ها بس مناظره خیلی زیاد را به میان میارند. در بازی دسته‌های استقلال و روشن در دور گذشته ما از بختیار کامیلوف داور اساسی بود. چند لحظه بحثناک آنجا به میان آمدند. کلی مخلصان دسته روشن شهر کلاب از کاری این داور ناراضگی بیان میکنند. و اکنون در این فرصت با کدام قرار بیاید، باید بختیار کامیلوف باید خود این چیز را خوبتر درک بنماید. اصلا مشاهده می شود که خیلی زیاد یک حالت رو تماشا میکنند. این یک کادر است، این یک نوار است. این تنها فکر شخصی من می باشد از یک دو حالت تماشا یک کادر باید در حال قرار برآورده شود. خوب داور قرار خود را برآورد. پنالتی هست و شاید این درست است، چون که از پنالتی نبودن اونجا احتمال پنالتی بودن بسیارتر بود و داور هم این چیز را احساس کرد. داور پنالتی میماند. ما شما بار دیگر این حالت را متوجه میگردیم. و پنالتی گذاشته می شود و کارت زرد بله باید همچنین نشان داده شود به عبدالخالق علیموف. اکنون امکانیت بهترین برای زدن گل برای فوتبالبازان دسته وحش پیدا می شود. ضربه را می تواند خداداد زوقوف اجرا بنماید. ابراهیم اسماعیلوف تجربه خوبی ایستادن در خط دروازه را دارد. حتی تا به بازی بر مقابل دسته استقلال به دروازه گل سر نراده بود. و اکنون خداداد زوقوف ضربه و دروازه‌بان برمیگرداند این ضربه را. بهترین سیو در اجرای ابراهیم اسماعیلوف و بازم دروازه‌بان دسته رگارتادا است. یکی از دروازه‌بان‌های بهترین بودن خود را در لیگ اول مملکت تصدیق میکند. او الکی به همان طرف میخواست جست خود را اجرا بنماید و ضربه خداداد زوقوف هم به همان طرف رفته بود. بهترین فرصت گلزنی را فوتبالبازان شهر باختر استفاده کرده نتوانستند. میتوانیم متوجه بگردیم اینجا گپ اکنون سر دیگر چیز می رود. آیا پیش از ضربه ابراهیم اسماعیلوف پای خود را از خط بیرون کرد یا نه؟ در لحظه تکراری که نشان داده شد چنان می نمود که او درست بازی کرد، یعنی تنها بعد از ضربه زدن فوتبالباز مذکور پای خود را از خط گرفت. یعنی به پیش حرکت هم کرده باشد تنها با یک پای. اکنون طبق قاعده های فوتبال تنها یک پای اگر در خط باشد این هم حساب کرده میشود، یعنی قاعده بازی بیان نشده است. فریمپونگ نتوانست توپ را درست‌تر به همدستای خود برساند. شهرت المرادوف سعید شاه بازارف اینجا قاعده بازی را ویران کرد. وضعیت خوب استانداردی
در نزد توپ قرار دارد شراجان صالحوف. بسیار با داخل جریمه‌گاه. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. اینجا حالت به ما نشان نمی شود که توپ چگونه با دست دفاعگری رگرتا دست رسید و بعدا ضربه اجرا کرده خود روزاقوف. بلندی اون بسیار قولای برای دروازه‌بان بود. بینید نه پستی پس بود نه بلندی بلند. و اگر برای دروازه‌بان پنالتی را برگرداندن آسان شود، تنها چنین پنالتی آسان می‌گردند. اگر دروازه‌بان با یک کنج میدان پرد و یک کنج دروازه پرد و ضربه به همون طرف با چنین بلندی روان می‌گردد، دروازه‌بان امکانیت بهترین برطرف کردن پنالتی را پیدا می‌کند. و در بازی امروزه در حالت زدن پنالتی خود روزاقوف دروازه‌بان رگر تداز با همین طریق توانست توپ را برگرداند. یعنی بلندی ضربه برای او خیلی و خیلی قولای بود. شورت المرادوف پاسیو روزاقوف پس را درست به همناسای خود میرساند. وقتی قلم در رفت پرتاب کنار میدان. جا پرتاب خطیان و خیلی خوب رسانده میشه. سنت الله عزیزوف در نزد توپ قرار داشت، مبارزه برد.
ارسال نوبتی با خط هجوم. تو با کنار رسانیده نشد ولی نادرست این پاس رفت. پاسی که ژوزه فیوم بداد باید کلا به طرز دیگر اجرا کرده میشد. حمله نوبتی جانسون اوپانگ در مرکز میدان از پا میافتد. قاعده بازی بر ضد او اعلان گردید و کارت زرد به سنت الله اسماعیلوف نشان داده می شود. اینجا آفساید بود در حالتی که توپ به داخل جریمه رسانیده شد. اونجا کوسومو سومان در حالت نوبازی قرار داشت. اونجا نوبتی فوتبال بازان وحش خدا داد اوزاقوف توسط کنار حمله را ادامه داده میتواند. پاسیو با واننگا بر تو باقی سنت الله اسماعیلوف توپ را به کنار رسانیده میتواند. حاجی اکبر اوزاقوف ارسال به داخل جریمه و این به ضربه تبدیل مییابد، اما برای دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف این وضعیت را برطرف کردن یک مشکلی نیست. شورت المرادوف توسط مرکز حمله نوبتی میتواند ادامه یابد. ژوزف فیومبا ارسالی با کنار شرف جان صالحوف هرچند اجرا بنماید. حمله نوبتی ضربه به طرفی دروازه حاجی اکبر اوزاقوف این ضربه را اجرا کرد. پاس سیشا بازاروف و سنت الله اسماعیلوف ارسال خود را به خط حمله میرساند. توسط کنار کوشش سنت الله عزیزوف و این حالت هم برطرف کرده می شود. شورت المرادوف پاس خوبی و با خط حمله امکان کنید خوب برای فوتبالبازان ریگارتادا از اوپانگ جانسون از پا می افتد و اکنون وضعیت خوبی استانداردی از این موقع می توان کوشش ضربه‌زنی به طرف دروازه کرد. حاجی اکبر اوزاقوف از همین موقع میخواد ضربه به طرف دروازه بزند.
ضربه ولی تو به دیوارچه دفاعی سونی میرسد. بعدا شرفجان سالیف تو برو میماند که بیرون از میدان شود، چون ضربه اکنجی به نفع فدروزان رگرت دست خواهد بود. شرفجان سالیف ارسال به داخل جریمه گاه. واننگو در خط حمله مبارزه برد ولی در تنهایی قرار داشت. شورت المرادف ارسال به عقیب. اینجا احمد دوف یعقوب جان کوشش نمود توپ از دست نرفت. تلاش فوتبالبازان دسته رگرت دست. کوات و فریمپونگ حرکتیو و اینجا به قاعده و نکنه توپ گرفته شده است. خوشوقت میرفت. پاسیو با سنت الله عزیزов. دختران با کوادو فریمپونگ کمک رسانیدند و اکنون بیرون از میدان می شود و بعدا با جزای دوبار باز برمیگردد، چون اگرچه قاعده بازی هم ویران شده باشد ولی حالتش خوب است. آنجا حتی قاعده بازی هم ویران شده بود. کمی اوسیب گرفت کوادو فریمپونگ و اکنون میتواند باز به میدان برگردد در دقیقه های اخیر. ارسال به خطی حمله. اینجا قاعده و نکنی بود. و اما با شما در لحظه تکرار مشاهده میکنیم که چگونه خوشوقت میرفت و قاعده و نکنی راه داد. پس به خط هجوم باز یک قاعده و نکنی دیگر و این وقت میتوان توپ را درست‌تر به داخل جریمه‌گاه رساند. تبر مشاهده میکنیم پایده بازی بر ضد یعقوب جان احمدov ویران کرده شد. در لحظه تکرار بار دیگر این حالت را مشاهده میکنیم. برخورد با تمام بدن خود حیدر ستارov به این فوتبالباز و برایش این هم خیلی دردناک شد.
به قسم اولی رقابت 8 دقیقه زم کرده می شود. اینجا مشاهده میکنیم که اونجا فوتبال بازی دیگر هم آهسته آهسته آماده شده بود برای به میدان آمدن در سیر گردد است و بازی را یعقوب جان احمدوف ادامه دادن نمیتواند. و این معنی را دارد که حکمت رسولوف میتواند جای را در خط دفاع بگیرد. سرجان صالح پرتاب بعد داخل جریمه گاه توسط کنار حمله نوبتی دسته وحش خداداد اوزاخوف. پس به خط هجوم این نبود اکنون کوادو فریمپونگ از پا دست زده شد در مرکز میدان. شورت المراد و فرسالیو به خط هجوم خیلی زیاد کوشش دارند فوتبالبازان ریگارد از یک وضعیت دیگر و اینجا قاعده نکنی نیست. دوباره اشاره کرد که قاعده بازی ویران نگردید بر مقابل جوزف فیومبا. خب حکمت رسولوف طوری گفتیم به میدان می آید، او عوض می کند یعقوب جان احمدوف را. این تغییرات اجباری است. نباتی ارسال با داخل جریمه گاه رسانیده میشود. امکانیت خیلی خوب برای فوتبالبازان دسته وحش. اونجا سنت الله عزیزوف سر اول توپ را قبول کرد ولی پس آن حمله را ادامه دادن نتوانست. پس خیلی خوب به طرف رسانیده شد. حمله نوبتی این وضعیت را برطرف کرده توانستند بازیکن ریگارد است و به هجوم هم میگذارند. جانسون اوپونگ در مرکز میدان او از پا میافتد. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه توپ را دروازه‌بان وحش میگیرد. پس در حال او ضربه میزند به خط هجوم. اونجا ونگا مبارزه میبرد برای گرفتن توپ و به مقصد خود میرسد این فوتبال باز. پس به خط حمله امکانیت است. سنت الله عزیزوف پرتابیو به داخل جریمه گاه و این وضعیت هم به نتیجه اکنون به انجام میرسد.
از 8 دقیقه که داور زم کرد الکی 5 دقیقه به انجام رسیدند. ارسال بعد داخل جریمه گاه دروازه ما به توپ نرسید. هجوم ادامه می‌یابد. توپ از میدان بیرون کرده شد. آنجا شرف جان سولیف در داخل جریمه گاه اسب افتید ولی قاعده بازی برای نشد. او و کسوما سومان به هم رسیدند. پس نوبتی به خط هجوم سنت الله عزیزوف حرکتی و اینجا حمله به دروازه‌بان بود. ابراهیم اسماعیلوف هم اوسه برداشت. شاید برخورد سنت الله عزیزوف به او خیلی دردآور بود. میتوانیم در لحظه تکرار متوجه بگردیم. اصلا برخورد بود بله با دروازه‌بان، ولی گپ سر میراد که بوزونو با روی این فوتبال باز رسید یا نه، چون نمی‌نماد که بوزونو هم رسید با روی ابراهیم اسماعیلوف. سنت الله عزیزوف حمله‌گر دسته وحش. توار اینجا صداشه که خود را بالا میگرداند. دوستان ارجمند، قسم اولی رقابت دستای وحش و ریکارد است با انجام رسد. این تنها نیمه اول است که انجام آن را ما مشاهده کردیم و نیمه دوم ما رو انتظار است که در نیمه دوم دستا حتما بعض دن گل دست می‌یابند. در قسم اول بازی خیلی جالب و پر از احساسات بود. در نیمه دوم هم البته بازی همین طور صورت میگیرد و ما حتما شاهد گل ها در رفت رقابت امروز میشویم. وحش ریکارد است بعد از نیمه اول 0-0. قسم دوم رقابت را انتظار می‌شویم. با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشماری فوتبال برمیگردیم به قسم دوم دیدار دسته‌های وحش و رگارتا دست. این دسته‌ها در دور 12 لیگ عالی مملکت بازی خود را ادامه می‌دهند. بعد از انجام یافتن نیمه اول حساب رقابت 0-0 است. در قسم اول امکانیت‌های بهترین گلزنی پیدا شدند ولی آنها استفاده نکردند. از جمله برای فوتبالبازان دسته وحش پنالتی گذاشته شده بود که از پنالتی از نقطه ضربه 11 متر نتوانست توپ را وارد دروازه بگرداند خداداد اوزاقوف و همین طریق بازی با نتیجه 0-0 در قسم اول جنباز گردید. چند فرصت دیگر هم پیدا شدند. ضربه ها از بیرون جریمه‌گاه از داخل جریمه‌گاه به طرف دروازه دیگر روان می‌کردند دسته ها ولی با زدن گل شرفیاب نمی‌گردیدند. هم دسته رگارتا دست و هم دسته وحش امکانات خود را می‌جستند. یکی از دسته ها تشبوس پوره بازی را به دست خود نداشت ولی از نگاه امکانات گلزنی اگر بگیریم البته دسته وحش فرصت بهتری با پیش برآمدن داشت از همان پنالتی ولی طور گفتیم اون وضعیت استفاده کردن نشد. توجه میکنیم با حمله یکم دسته وحش در قسم دوم رقابت ولی با توپ اینجا نمیرسد. سنت الله عزیزов بار دیگر با هیئت هر دو دسته شما را شناس میکنیم. خود رسا میکنم که این رقابت یکم در مرحله دومی چمپیونات می باشد. دسته ها به طور ظاهر در میدان هستند. هیئت دسته وحش چنین است: دروازه‌بان سردار کابلجانوف، بعدا بازیکن دیگر در میدان رقم 17 خوشوقت میرف، رقم 74 بکمراد هایتف، رقم 99 میکیتا پترمن، رقم 4 حیدر ستاروف، 7 سنت الله اسماعیلوف، تحت رقم 8 صلاح‌الدین ایرگاش بازی میکنه. توجه میکنیم به این حمله نقدر درست را قبول کرد جانسون آپانگ. رقم 77 سایشاه بازاروف، رقم 10 خداداد اوزاقوف، رقم 22 سنت الله عزیزوف، رقم 3 مانوئل واننگو. این هیئت اساسی دسته وحش برای بازی امروزه می باشد و هیئت دسته رگارتا دست باشد چنین می باشد. دوستان ارجمند اینجا دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف که در قسم اول توانست پنالتی را برگرداند او به همون کنج جایش کرد که ضربه هم به همون طرف اجرا کرده شد. بعدا رقم 4 بختیار قلندروف، رقم 5 کوسیما سومان، تحت رقم 22 باشد بازی میکند یعقوب جان احمدوف، رقم 97 عبدالخالق خلیموف است، رقم 44 جوزف ایومبا، رقم 8 شورات المرادوف، تحت رقم 7 شرف جان صالحوف هنرنمایی میکند. رقم 17 حاجی اکبر اوزاقوف است، 34 جانسون آپانگ و رقم 9 کوادو فریمپانگ است. حمله‌گر اساسی دسته رگارتا دست که بازیگر مذکور در قسم اول رقابت اونقدر نمایان نبود. در چند حالتی که تو به طرفی رسانیده شد فوتبالباز مذکور میتوانید ضربه را درست به طرفی دروازه اجرا بنماید. بازیکنان دسته رگارتا دست در قسم اول دیدار همچنین بسیارتر در پرسینگ فعال بودند اما در نتیجه فشار هم نتوانستند توپ‌ها را در نزدیکی جریمه‌گاه به دست دارند و به حمله نوبتی خود بگذارند. اینجا نتوانست درست‌تر بازی کند. خداداد اوزاقوف کوشش شد در کنار چپ به نتیجه انجام رسید. یک پاس دیگر به خط حمله و طوری مشاهده می‌کنیم وسط مذکور هم به نتیجه به انجام رسد. در بازی دور گذشته دور 11 دسته وحش توانست گفتیم اوسیلات را با حساب 4-2 شکست بدهد. اونجا هم صلاح‌الدین ایرگاشف، هم خداداد اوزاقوف، هم واننگو و هم سرگئی یاورسکی با زدن گل دست یافتند. 4 گل را بازیکنان گوناگون به نام خود مهر زدند و اون رقابت با حساب 4-2 جنباز گردید. از هیئت دسته اوسیلات تنها توانستند سیاوش اسرارو و همچنین نازیموف با زدن گل
شرفیاب بگردند. همچنین البته دسته ریگارد داز هم استرافشان رو طوری گفتیم در سفر با حساب 1-0 شکست دادن و 3 گل لازمی رو در بازی در گذشته این تیم هم به دست آورد. یعنی هم وخش و هم ریگارد داز در رقابت در گذشته که بازی آخرین در بازی های آخرین در مرحله یکم چمپیونات یعنی در دور 11 برگزار گردیدند به دست آوردند. همین طریق دستای مذکور در جدول مسابقه هم بعد از مرحله اول موقعیت های خود را پیدا کردند. و اگر ما توجه هم کنیم به جدول مسابقه بعد از انجام یافتن مرحله اولی چمپیونات باید اشاره کرده شود که هم دستای پیش صف بعد از دور 11 و هم اون دستایی که علاقه خیلی عقب مانده هستند آهسته آهسته معلوم می‌گردند. دسته استقلال در زین اول قرار دارد. اونها ده بازی را قبل از دور 11 برگزار کردند ولی بازی موقوف مانده خود را بر مخالف پنجشیر علاقه این تیم دایر نمود و توانست 3 گل دیگر را به دست دارد، یعنی صاحب 34 گل این زمان این دسته است. و از دسته زینه دوم کلوب مرکزی ورزش ارتش که در آنجا قرار دارد استقلال 10 گل بسیارتر به دست آورد و که می‌بینیم 11 بازی پاره خود را در مرحله اول چمپیونات علاقه برگزار کرد. قاعده بازی بران کرده شد. وضعیت نوبتی استانداردی اینجا به نفع بازیگران دسته ریگارد داز. شرف صالحوف پرتاب به داخل جریمه گاه، اونجا بختیار قلندرов در داخل جریمه گاه از پا افتید و همچنین به طرف دوور از شکایت برد که قاعده بازی برداشت ویران شد ولی قاعده بازی طور دوور قید نمود اونجا ویران نگردیده است. توجه میکنیم با این حمله شهرت المرادov پاس خیلی خوبی و با جانسون پونگ میگذارد. ضربه به طرف دروازه و این ضربه را به خطا سردار کابلجانوف گرفتن توانست. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم. یک نفر فریب داده شد بعدم ضربه اجرا گردید ولی توپ به همون موقع رفته که دروازه‌بان دسته وخش در آنجا قرار داشت، یعنی برطرف کردن این وضعیت برای آنقدر مشکل نبود. صلاحالدین ارگشف دوباره به کنار چپ میرساند و توسط این کنار این زمان حمله میتواند ادامه یابد. بیک مراد هایتوف بازم تو به کنار راست رسانیده می شود. سنت الله عزیزوف در کنار راست پس یا با عقیب سعیدشاه بازاروف بود که میخواست از همین موقع ضربه زند اما توپ را از خود دورتر ماند و این حالت برطرف کرده می شود. دسته ریگارد داز این زمان بعد از برگزار کردن 11 دور در قطار لیدران قرار دارد. آنها در زینه سه هستند. توجه میکنیم به همین حمله قاعده بازی بر ضد خدود دوزوقوف ویران کرده شد در نزدیک جریمه گاه و خود کاپیتان دسته وحش خدود دوزوقوف میتواند کوشش ضربه زنی از همین موقع کند. طوری مشاهده میکنیم با قاعده وران کنی اینجا عبدالخالق قلیموف راه داد. عبدالخالق قلیموف علاقه یک کارت زرد دارد. در نیمه اول او پنالتی آورد با دروازه دسته ریگارد داز، همون پنالتی که از اوده درست استفاده کردن یان فوتبالبازان وخش و در خصوص خدود دوزوقوف نبرآمد. دو نفر در نزد توپ قرار دارند. اونجا صلاحالدین ارگشف بود و همچنین میبینیم که یک بازیگر هم در همین موقع است. صلاحالدین ارگشف ضربه به طرف دروازه
با کنج دور دروازه میخواست صلاحالدین ارگاشف ضربه‌اش را اجرا بنماید، ولی ضربه ایزاده این فوتبالباز نادقیق رفت و در همین لحظه تکرار مشاهده میکنیم که خیلی نادقیق رفت و خیلی دور از دروازه توپ از میدان بیرون شد. و گفتم که رگارداداز در موقع لیدران قرار دارد در زمینه سوم حسین زمان. این تیم در حساب خود 20 گل دارد. دسته شهر ترسوزاده و اگر امروز رگارداداز تواند غلبه به دست دارد بس صاحب 23 گل می شود، یعنی از زمینه سوم بالاتر رفتن نمیتواند. اما از زمینه سوم شاگردان زاهدین رحیموف و دسته این متخصص میتواند پایان برود، چون که در صورت مساوی و باخت دسته رگارداداز و غلبه دسته خوجند این دسته موقع خود در زمینه سوم از دست خواهد داد، چون خوجند تعقیب کننده اساسی دسته رگارداداز این زمان به حساب می‌رود. فوتبالبازان سوئیلی رودیسیر در حساب خود این زمان 19 گل دارند. در دور مذکور آنها بازی بسیار مهم و مشکل دارند. دربی شهر خوجند برگزار می‌شود با اشتراک دسته‌های خوجند و اسخاتا. قاعده بازی بر ضد ژوزف با ویران می‌گردد در مرکز میدان. شهرت المرادوف آماده است تا از همین موقع توپ را با داخل جریمه گاه پرتاید. ارسال روان کرده می شود، اما خیلی بلند است. در نیمه اول همچنین یک حالت بود که شهرت المرادوف توپ را آنقدر درست به طرف همنشینانش هوا داد. این حالت در قسم دوم هم تکرار شد. شاید شهرت المرادوف با امید آن بود که دروازه‌بان کمی از موقعش بیرون برآمده است و او میتواند از همین موقع ضربه خود را به طرف دروازه اجرا بنماید. دوباره در مرکز میدان شرف جان صالحوف پاسیو به شهرت المرادوف، ارسال با خط هجوم جانسون پانگ دوباره با کنار رسانیدن توانست. پرتاب با داخل جریمه گاه شرف جان صالحوف در کناری راست دوباره میگیرد در نزدیکی جریمه گاه، پس با عقیب ضربه به طرف دروازه. توپ تا با دروازه‌بان هم نرسید. فوتبالبازان خط دفاعی وضعیت را برطرف کردن توانستند. اما نوبتی فوتبالبازان شهر ترسوزاده این وضعیت برطرف کردن می شود. صلاحالدین ارگاشف توسط مرکز به حمله می‌گذارد، یک نفر را خیلی خوب فریب می‌دهد ارگاشف. پرتاب با کناری راست بازم صلاحالدین ارگاشف می‌کند ضربه زنی، ضربه و گل. کامبیناسیون بسیار عالی در جای فوتبالبازان شهر باختر و صلاحالدین ارگاشف توپ را و دروازه وارد می‌گرداند. همین طریق حساب رقابت 1-0 می‌شود. در دو بازی پایاپای صلاحالدین ارگاشف با زدن گل دست می‌یابد. در بازی گذشته بر مقابل دسته حاصلات هم فوتبالباز مذکور توانست یکی از گل‌های وحش را به هدف برساند. اصول جشنگیری غیر عادی در جای بازیگران دسته وحش. میتوانیم اکنون با این نقص الحمله بسیار هم عالی بازیگران شهر باختر متوجه بگردیم و خیلی خوب میشد اگر این حمله را ما از آغاز مشاهده میکردیم. از خط دفاع چگونه مرکز میدان رو عبور کردند فوتبالبازان دسته وحش، بدن به هجوم گذاشتند و نقطه آخرین را صلاحالدین ارگاشف واقعا در سطح عالی گذاشت.
توپ را از طرف پای راست به جانب پای چپ آورد. موقع ضربه زن را پیدا کرد، ضربه زد و اون حالتی که توپ به ستون دروازه رسیده وارد توریان شد، باز هم زیب و زینت این گل را دوچند گرداند. امکانات‌های بهترین فوتبالبازان رگرد است در قسم ولی رقابت با گل انجام نیافتند. البته امکانات بهترین گفتم من پینالتی را در نظر دارم. فوتبالبازان دسته وخش البته امکانیت داشتند از پینالتی اونها گل نزدند و اکنون از جریان بازی باشد صلاح‌الدین ارگشف با ضربه خیلی زیبای خود و در نتیجه یک عکس العمل ایدئالی میتوان گفت دسته مذکور حساب رقابت را باز میکند. با خط هجوم اکنون باید فعالتر شوند فوتبالبازان شهری ترسوزاده. ارسال با طرف کوات و فریمپونگ وارد جریمه میگردد. فریمپونگ به قدم قرار میآید، ضربه میزند، دروازه‌بان برطرف کرد این حالت را و بعداً لحظه ضربه زنی را پیدا نکرد شرفجان صالحov که در نزدیکی قرار داشت. قاعده بازی را بختیار قلندرov دغلانه ویران میکند. کارت زرد البته به او نشان داده میشود. او بر ضد خداداد دوزوقوف که با استفاده سرعت لکه گذشته بود از بختیار قلندرov قاعده بازی را ویران کرد. خداداد دوزوقوف شاید با کمک پزشکان نیاز داشته باشد. بار دیگر با فرصت متوجه میگردیم که چگونه کوات و فریمپونگ خیلی فعال بود. این اولین حالتی است که فریمپونگ بازی را به طرف خود کشید، تشبوس بازی را گرفت، ضربه هم زد ولی کنج ضربه زنی اونجا خیلی محدود بود. از چنین حالت از چنین موقع توپ را به دروازه وارد کردن خیلی مشکل است، ولی ناممکن نیست. میتواند از چنین موقع هم ضربه درست و دقیق و نشان رس و دروازه کوب زد. دسته وخش این زمان بعد از برگزار کردن 11 رقابت در حساب خود 12 خال دارد و حالت خود را بهتر کرد دسته وخش، چون طور ما در خاطر داریم این تیم در زینه های آخرین جدول هم قرار داشت ولی آهسته با دست آوردن امتیاز و موقعش را بهتر کرد. از جمله طور گفتیم در بازی دور گذشته هم فوتبالبازان شهری باختر توانستند به غلبه مهم خود را به دست دارند. هرچند در بازی دور دوم دسته مذکور با باخت هم رو برو کرد. پس به کنار هجوم نوبتی فوتبالبازان وخش سال با داخل جریمه رسانده نمیشود. اینجا ابراهیم اسماعیلوف اولین شده توپ را میگیرد و به خطا این وضعیت را برطرف کرد. و هر دو دسته البته در بازی دور دهم شکست خوردند. دسته خوجان وخش رو 2-0 در میدان خانگی خود شکست داد در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت و دسته روشن باشد برگردد است در ورزشگاه تالکو آرینا غلبه مهم خود را به دست آورد. شرفجان صالحov پرتابی با داخل جریمه گاه توپ از میدان بیرون میرود و اینجا باید ضربه کنجی باشد. بار اخیر با توپ ستارov رسید. ارسال نوبتی با داخل جریمه گاه
ارسال رسانیده می شود، ولی داور اشاره میکند که بعد از صدای اشتکی باید توپ وارد بازی بگردد. دو نفر را به نزد خود جیغ میزند. بختیار کامیلوف داور بازی امروزه. نیمه دوم در قیاس با قسم اول برای داور آسان‌تر جریان میگیرد. در نیمه یکم این داور مجبور گردید که چند فرصت رو با کمک ویدیو داوران حل فصل بنماید. لحظه که احتمال کارت سرخ نشان دادن با کاسیم عثمان بود، ولی کارت سرخ نشان داده نشد. بعداً لحظه پنالتی و این زمان هم او در مشارکت با یاوران خود در جای قرار داشت. ارسال با داخل جریمه گاه و توپ اینجا پلوتر از دروازه از میدان بیرون نگرده. شاید کمی بلندتر این پرتاب جا کرده شد، ولی نه. طوری میبینیم با توپ رسید از فوتبالبازی دسته وحش. ضربه کنجی نوبتی خواهد بود. ارسال با داخل جریمه گاه، ضربه اجرا میگردد به طرف دروازه و اینجا دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمد. این حالت را برطرف نمود و بعدا اشاره میگردد که اونجا افساید هم بوده است. متوجه میگردیم به همین وضعیت. اینجا توپ با کتف بازیگر دسته وحش رسید، به شانه او رسید، نه به دستش. ولی بر صورت باز از حوزه ویدیو داوران این حالت را میتوانند بهتر متوجه بگردند. لیک طوری متوجه میشویم داور اجازه داد تا بازی ادامه یابد. پس رقیب واننگا خیلی خوب مبارزه بود. توپ را در نظارت دست خود نگاه داشتن توانست. بعداً ارسال بهترین ارگشف صلاح‌الدین به داخل جریمه گاه بود. ابراهیم اسماعیلوف اول نشده توپ را گرفت. همچنین اشاره می شود که اونجا افساید هم بود. با لحظه تکرار بار دیگر ما متوجه می‌گردیم یگان حالت نابازی اینجا نبود اصلا. اگر ما متوجه بگردیم با لحظه پاس دادم، ولی اون فرصت رو به هر صورت دروازه‌بان برطرف کردن توانست. یعنی ابراهیم اسماعیلوف توپ را گرفت، اونجا گل نشد و افساید بودن و نبودن اکنون دیگر هیچ معنایی ندارد. آماده میشوند دو بازیگر دیگر برای به میدان آمدن در هیئت دسته ریگارد است. یکی فیروز بوبیف می باشد و دیگر فریدون دولتوف. فیروز بوبیف بازیگر خط نیمه حمایه است و یکی از فوتبالبازان خط قسمت مرکزی از میدان میتوانند گرفته شوند. فریدون دولتوف همچنین در خط نیمه حمایه بازی خواهد کرد. او میتواند هم در کنار توسط کنار به حمله گذارد، همچنین میتواند توسط مرکز هم متوجه بگردد به خط هجوم. اولین نوبتی فوتبالبازان شهر باختر حیدر ستارov حرکت کرد تا مرکز میدان آمد. موقعی و این زمان در خط دفاع خالی است. پس به خط حمله رسانیده می شود. کوارد و فریمپانگ ارسالی با عقیب، ولی پس نادرست به شرف جان صالحov رسانیده شد. اینجا افساید هم بود. امکانیت برای برآمدن فوتبالبازان ذخیره دیده می شود. اینجا هم یگان گل از این بازی نیست، چون که دفاعگر مرکزی نزدیکتر به دروازه قرار دارد.
بار دیگر ما با لحظه گل متوجه می‌گردیم. گل یگانه که تا همین دقیقه ماز بازی با همین گل جریان دارد. حالا نوبتی بازم صلاح‌الدین ارگشف میخواست با اصول بسیار مشکل اما زیبا دوباره به همدستای خود برساند، ولی به مقصد خود در همین فرصت نرسید. اگر با چنین ترتیب و با چنین زیبایی بازی را ادامه بدهد و تأثیری به بازی دسته وحش خیلی زیاد باشد، بازی صلاح‌الدین ارگشف را در نظر دارم. البته شاید اون روزی هم دور نباشد که فوتبالبازی مذکور به هیئت تیم منتخب دعوت بگردد. خداداد اوزاقوف این زمان حرکت میکند تا در مرکز میدان توپ را به نظارت وحش برگرداند. او در تلاش خود موفق نمیگردد و شرایط المرادوف در مرکز میدان خیلی خوب بازی کرد ولی بعداً پاس را درست رسانیده نتوانست. باز هم شرایط المرادوف، فیروز بابیف ارسالیو به کنار، ارسال بعداً به داخل جریمه گاه بهترین امکانیت برای کواد و فریمپونگ فراهم آمد. از این دیده فرصت بهترین در بازی روزه برای فوتبالبازان رگرت است تا همین دقیقه نبود. حکمت رسولوف بسیار هم خوب و سری وقت توپ را به داخل جریمه گاه به طرف فریمپونگ رساند ولی کوادوا نتوانست این وضعیت 100% گلزنی را استفاده نماید. شهرت المرادوف به جریمه گاه وارد میگردد. شهرت پرتابی و به داخل آن فریدون دولتوف ارسالیو خیلی بلند اجرا کرده شد. کوادوا فریمپونگ به توپ رسیدن نتوانست. فریدون دولتوف و فیروز بابی فلکایی در میدان هستند. غیر از همچنین حکمت رسولوف را فراموش نمیکنیم که در نیمه اول به میدان آمد به جای یعقوب جان احمدوف که با سبب اوسیب گرفتن بازی را ادامه دادن نتوانست. غیر از این فوتبالبازان اونجا در هیئت احتیاطی دسته رگرت است باز قربان علی بابایف دروازه‌بان قرار دارد. یک دروازه‌بان دیگر پانی منویل، خوب نیم حمایتگر خورشید تیمور جورایف و حملگر الچیبک رشید بیکوف قرار دارند. یعنی باز تا دو نفر دیگر میتوانند وارد میدان بگردند از بین این فوتبالبازانی که الان اشاره کردم. و احتمالی به میدان آمدن خورشید تیمور جورایف و الچیبک رشید بیکوف هم دقیقه به دقیقه می افزاید چون این بازیگران میتوانند در خط حمله بازی را بهتر سازند. حکمت رسولوف در نزد توپ قرار دارد. ارسالیو با داخل جریمه گاه توپ اینجا از جریمه گاه برآورده شد ولی عکس العمل دسته وحش را هم ندیدیم. فریدون دولتوف در کنار توپ را قبول میکند. وارد جریمه گاه میگردد فریدون دولتوف پرتابی به داخل جریمه گاه. فیروز بابیف دو فوتبالبازی که به میدان آمدن از هیئت صخروی رفتی بازی را در خط هجوم برای دسته رگرت است زندگی بهتر کردن. از آغاز برآمدن آنها به میدان این چیز دیده می شود، یعنی به میدان برآمدن زمان در حال آنها به خط حمله متوجه شد. ژوزف اونبا ارسالیو به کنار میدان، فیروز بابیف در کنار مبارزه میبرد. مبارزه جنباز شد پس با عقیب اکنون پریسینگ فعالانه فوتبالبازان رگرت از به نظر میرسد و در مرکز میدان نزدیک بودند تا توپ را به خود برگردانند و اکنون به این مقصد میرسند. بختیار قلندرов میخواست توسط کنار به حمله بگذرد. در هیئت دسته وحش تا همین دم ما یگان تغییرات را ندیدیم.
و در هیئت ذخیروی دسته شهر بختر چنین فوتبالبازان قرار دارند. امیدجان تنگیروف دروازه‌بان جا پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ را به خطا میگیرد سردار کابلجانوف. حالا نوبتی پس به خط حمله واننگو مبارزه برده تا توپ را در نظارتش نگاه می‌دارد ولی توپ از میدان بیرون می‌شود. بعدا آنجا دفاعگر روزی محمد عبدالرحمانوف است، یک دفاعگر دیگر فردوس علی نظرов، نیم حمایتگر مختار جان اورتیقوف و یک نیم حافظه‌گر دیگر این محمد میربابایف است. یگانه حمله‌گری که زاقوف توپ را به خط هجوم هوا داد ولی به نشانی اونجا هیچ کس در نزدیکی قرار نداشت. تنها به خاطر اون بین عمل دست خود دودوزاقوف تا فوتبال نگرفته است به عکس العمل نگذارند چون در نزدیکی اون 3 نفر قرار داشتند. یک نافهمی بین بازیگران رخ می‌دهد ولی هم آرام می‌شوند. بختیار کامیلوف کارت زرد نشان خواهد داد و شهرت المرادوف این کارت زرد نشان داده می‌شود. در 3 بازی اخیر دسته وحش 2 غلبه را به دست آورد. طوری گفتیم آنها در بازی گذشته حاصلات را شکست دادند، پیش از آن مغلوب گشتند ولی در بازی دور نهم این تیم با حساب 3-1 توانست کوکتورش را مغلوب بنماید و رکارد دست باشد در آن دور که دور نهم بود از کلوب مرکزی ورشرتی شکست خورد. فریدون دولتوف ضربه با طرف دروازه در فرصت اخیرین این حالت را دروازه‌بان سردار کابلجانوف برطرف نمود. بار دیگر متوجه می‌گردیم خیلی حمله خوفناک بود و ببینید که حتی توپ مسیر حرکت خود را عوض کرد و در لحظه آخرین با پای خود دروازه‌بان دسته وحش این حالت را برطرف کرد. فیروز بابیف در کنج میدان قرار دارد. ارسال با داخل جریمه‌گاه ضربه و دروازه‌بان برطرف می‌کند. یک ضربه دیگر بازم دروازه‌بان، باز یک ضربه و در نهایت کار دروازه‌بان دسته وحش این حالت را برطرف کردن توانست. آنکه آسیب هم برداشته است سردار کابلجانوف. متوجه می‌گردیم به همین حالت پس خیلی خوب به داخل جریمه‌گاه رسانیده شد. ضربه توپ خیلی مشکل تنی را برآورد. بعدا یک ضربه دیگر اونجا کاسیم سومن ضربه زد و پس آن ضربه سوم همه ضربه به یک موقع به یک کنج دروازه زده شدند و از عهده برطرف کردن همه این ضربه ها برآمدن توانست سردار کابلجانوف.
اوت با نفی دسته رگرد از اوتو با طرف شورت المرودوف پرتاخته می شود. او در مرکز خیلی خوب توپ را از بین دو نفر گرفتن توانست. هجوم ادامه دارد. ژوزف فیومبا ارسالی با فیروز بوبیف. پاس فیروز با عقیب. ژوزف فیومبا پرتاب با داخل جریمه و دروازه‌بان به خط توپ را گرفتن توانست. در رقابت‌های دور هشتم دسته وحش از اسخط در سفر شکست خورده بود. اونجا با حساب 1-0 در آن دور رقیب دسته رگرتداز باشد پنشر بود و رگرتداز تنها یک گل در آن دیدار به ثمر رسانی نتوانست و با حساب 1-0 رگرتداز غلبه مهم خود را در آن رقابت به دست آورد. فریدون دولتov در کنار میخواست از بین دو نفر خود را رها کند. فریدون دولتov تغییرات در هیئت دسته وحش دوستان ارجمند اینجا از میدان سعیدشاه بازارов گرفته می شود و با جای بازیگر دیگر به میدان می آید. این مختار جان ارتیقوف است، بازیگر خط نیمی حمایه. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است در قسم دوم رقابت. هرچند در نیمه اول پاوزها خیلی زیاد بودند و به قسم اول 8 دقیقه ضم کرده شده بود، ولی در نیمه دوم مشاهده میکنیم که چنین ایستها کمتر به نظر میرسند، یعنی دقیقاً 8 دقیقه ضم کرده نمیشود به مثل قسم اول. سلادین ارگاشف خداداد اوزاقوف واسط کنار چپ این دو بازیگر به حمله میگذارند. ارگاشف توپ به نزدیکی جریمه برده میتواند، ولی بعدا طور مشاهده کردیم اونجا موقع درست گرفته به خود قلیموف این را برطرف میکند. هجوم جوابی دسته رگرتداز که بعد با فریمپونگ پایده بازی برزیدو در مرکز میدان ویران شده است. پاس نوبتی شرفجان سالیف خیلی خوب بازی کرد ولی توپ را رسانیدن نتوانست به همدستهای دیگری خود. یک نفر رو فریب داد و خودی هم خیلی نگران و خواطر است که چون این وضعیت خوفناک را به نقطه منطقی یعنی به ضربه خوفناک نرساند. دستای مذکور در مرحله یکم چمپیونات در دور یکم بین هم رقابت داشتند. در ورزشگاه تعاکو آرینا در میدان خانگی دسته رگرتداز آن بازی برگزار شد و فوتبالبازان شهر ترسوزاده در میدان خود با حساب 2-0 توانستند غلبه خود را به دست آورند. پس نوبتی شورت المرودوف، ولی اینجا دفاعگران موقع درست را گرفتند، از جمله خوشبخت میرفت که در برطرف کردن این وضعیت نقشی از همه بیشتر بود. حمله نوبتی فوتبالبازان دسته وحش توسط کنار، هجوم خیلی خوب و اینجا توپ از میدان بیرون شده بود.
بله همین چیز اشاره کرده می شود. هرچند سنت الله عزیزوف خیلی خوب حرکت میکرد توسط کنار، اما معلوم می شود که توپ از میدان در یک فرصت بیرون شده بوده است و ما مشاهده میکنیم این حالت رو. اینجا توپ به دستش رسید. ضربه عبدالخالق خلیموف به مرکزی میدان. شده میکنیم که در حید هر دسته تغییرات از خورشید تیمور جورایف در هیئت دسته رگارتا دست به میدان میاد. عبدالخالق خلیموف از میدان بیرون می شود. با سه دفاعگر بازی رو ادامه خواهند داد خود بازون رگارتا دست و در هیئت دسته وقت باشد مؤلف گل صلاح‌الدین ارگشف بیرون از میدان می شود با جای فردوس علی نظرов به میدان میاد. اینجا برعکس است، یک دفاعگر ضم کرده می شود با 4 دفاعگری که دسته وقت داشت، اونها با 3 دفاعگر مرکز و 2 دفاعگر از کنار، یعنی در مجموع 5 دفاعگر بازی رو ادامه خواهند داد و دسته رگارتا دست باشد خورشید تیمور جورایف را به خط حمله ایلوه میکند و یک دفاعگر را کم. حمله و اکنون در آخر رقابت خیلی زیاد هستند. بازیگران دسته رگارتا دست کوشششون رو خواهند کرد تا حداقل حساب رو برابر کنند. پرتاب به داخل جریمه گاه و اینجا ضربه کنجی خواهد بود. فیروز بابیف پرتاب به داخل جریمه گاه، تو باز جریمه گاه بیرون کرده می شود. اوت به نفع رگارتا دست. سالی نوبتی این خورشید تیمور جورایف بود که با برمانانش میدان میخواد نقش بوریز داشته باشد در نجات دادن دسته شهری ترسوزاده. موسی محمدی فهماند بدنانبت به مولیشان داده می شود. هرچند در دسته وحش و میراب زوربکوف همچون یا مربی پیشنهاد کرده می شود، ولی قسم بیشتر جریان‌های تمرینی مشق تمرین‌های دسته وحش را اگر خودی موسی محمدی هم نگذراند با احتمال غالب با دستور سپارش و توصیه‌های او میگذراند. ارسال بعد داخل جریمه گاه ضربه زده می شود ولی مدقق این ضربه زده شد. مختار جان اورتیخوف در موقع خوبی ضربه زنی بود ولی ضربه را نادرست ایجاد کرد. پرتاب طویل به خط هجوم کواد وفرین پانگ را قبول میکند و اینجا هم اشاره میگردد که حمله‌گر دسته رگارتا دست در آفساید بود. نوبتی رگارتا دست شورت المرادف با قسم دوم رقابت 5 دقیقه
زم کرده می شود. امکانیت خوب می تواند در 5 دقیقه برای فوتبالبازان لیگ ارتداس پیدا شود. ارسال با داخل جریمه‌گاه برآورده شد و اینجا واننگو توپ را قبول میکند. حمله خیلی خوفناکی دسته وحش و کارت سرخ باید با کسیم عثمان نشان داده شود و فوتبالباز مذکور از میدان رانده شود. بله. دو کارت زرد و با کارت سرخ تبدیل می‌شوند در بازی امروزه. در یک فرصت الکی میتوانست کارت سرخ بگیرد. اونجا بعد از تماشای وار با کارت سرخ نشان داده نشده بود و هم اکنون در این فرصت او میخواست با این واننگو بهتر بازی کند ولی مشاهده کرد که دیگر نمیتواند دست پیو بدهد. خودی بازی را ویران کرد. راه چاره را برای خود خیلی تنگ میدید فوتبالبازی مذکور و با ویران کردن قاعده بازی راه داد. قاعده ورانکنی بود به یگان شک و تردید ولی گپ سر می رود که پیش از قاعده ورانکنی آیا در حالت نوبازی واننگو قرار داشت یا نه. اگر اونجا افساید باشد پس کارت سرخ دومی کارت زرد دومی کسیم عثمان برطرف کرده می شود، بیکار کرده می شود ولی اکنون می بینیم که این چیز رخ نخواهد داد چون فوتبالباز مذکور الکی از میدان خارج کرده شد در حالی که دسته لیگ ارتداس در حساب عقیب مانده بود مواجه شکست. باز یک فوتبالباز دیگر این تیم با کارت سرخ جزا داده می شود از میدان رانده می شود. دوباره با این نوبتی دو زاخاف بر ضد اخفای بازی ویران نشده است. توسط کنار چپ حمله خوفناکی دسته لیگ ارتداس را می‌بینیم. شرفجان صالحوف پرتابی و به داخل جریمه‌گاه توپ به فریدون دولتوف نرسید که در موقع بهترین ضربه زنی بود. شهرت المرادوف حرکتی و توسط کنار ادامه دارد. قاعده بازی بر ضد ویران شد. سنت الله اسماعیلوف به قاعده ورانکنی راه داد. یک تغییرات دیگر هم است. واننگو از میدان بیرون می رود. حمله‌گر مرکزی و به جای خیرالدین تورخانوف به میدان میآید. این تغییرات وابسته به موقع است. یک حمله‌گر گرفته می شود در جای حمله‌گر دیگر وارد بازی می شود. فیروز بابیف ارسالی و با داخل جریمه‌گاه از میدان بیرون می شود و ضربه کنجی خواهد بود. شرف صالحوف به کنج میدان می رود برای اجرا کردن این ضربه. خوشوقت میرف به توپ رسیده بود. ارسال با داخل جریمه‌گاه و این وضعیت خیلی خوفناک شد اما دروازه‌بان این حالت را برطرف کردن توانست. خود را می‌کنم که در دور مذکور رقابت دستای اسقاط خوجند، کوکتوش حاصلات و روشن برقچی برگزار شویشان در نظر است. این رقابت باید به گاه دایر بگردند و روز دیگر یعنی 30 یون بازی دستای کلوب مرکزی ورشتیش و پنچر برگزار می شود. رقابت ایسا روشن و استقلال با وقت دیگر گذار می شود. امکانیت است
Fartob va Kanor, Xudoydod Uzoqov zarbayu va to'p az palo darvoza az maydon بیرون می‌رود. بازی نوبتی برای دستای وحش و رگرتاده از ماه اوگوست برگزار خواهد شد. طور معلوم است بعد از این دور تنفس خواهد بود در چمپیونات تاجیکستان و رگرتاده از روز 9 اوگوست بازی دور 13 را با کوکتاش می‌گذراند اگر کوکتاش البته به میدان آید و رقیب دستای وحش باشد روز 10 اوگوست دستای استقلال می‌شود. امکاناتی نوبتی ضربه به طرف دروازه این حالت برطرف می‌شود. یک ضربه دیگر و گل. نه یا خود افساید در حالت این بازی قرار میگیرد. سنت الله عزیزوف گل حساب کرده نمی‌شود. حساب رقابت 1-0 باقی میماند. توجه میشه به دیگر به این وضعیت. بله اینجا افساید بود. اینجا در مورد بودن افساید یگان شبهه نیست. یکی از حمله‌های آخرین دسته رگرتاده است. Fartob درست به ختم رسانیده شد و همین طریق دوستان ارجمند صداش که دوباره بلند می‌گردد. دسته وحش در بازی بسیار هم مهم غلبه خود را بر رگرتاده است با حساب 1-0 به دست می‌آورد با یگانه گل زده صلاح‌الدین ارگاشف که فوتبالباز مذکور گل خیلی مهم و گل خیلی زیبا را به هدف رساند. همین طریق سه امتیاز نوبتی را دسته مذکور یعنی دسته وحش به دست می‌آورد و این زمان در حساب خود این تیم 15 امتیاز دارد که این برابر با دسته حاصلات میباشد. در همینجا دوستان ارجمند با شما خیر خوش میکنیم. گلروز نظرزاده این بازی را با شما تماشا کردم. تا رقابت نوبتی خیر تنسیت و خانواده باشید. دوستان یا سوزن دو این میگردن